Good morning, student. Last class we studied about the second chapter. This time we are going to study about the third chapter, that is production and cost. So today I am just giving the introduction for the third chapter. So in the previous chapter we have discussed the behavior of the consumer. We have been discussed about the consumer behavior, how the consumer behave when there is a price increase, when there is a price reduction, when the combinations is given to the consumer, optimal choice of the consumer. All these concepts we have studied. So in this chapter we are going to study about the producer. So in this chapter as well as the next we shall examine the behavior of a producer. So in upcoming chapter we are going to study about the producer. So now already we finished with the consumer, now we are going through the producer. Production is the process by which input are transformed into output. So production is a process or it is a system by using the input we are producing the output. By using input we are going to produce the output. Production is carried out by producers of firm. It can be done by one single person, we will call it as a producer, or one industry or one firm. So it can be producer or the firm. A firm acquires different inputs like labor, machines, land, raw materials, and etc. When it comes to firm, it acquires the different kinds of inputs. That may be labors. Labors means workers, machines or equipment, technology, land, buildings, raw materials which it required, and other remaining things, etc. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಉತ್ಪಾದಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಉತ್ಪಾದಕರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು? ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಜಾಗ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ used by other firm. So it can be consumed by either one consumer or it can be used by other firms. Example, if one company produces chocolates or food items, it can be consumed directly by the consumer. Or there are some other industry like which produce the part of some machines like motors, or you can see the tires of vehicles, or the switchboard, or the what we call the raw material which will used by other firm, that also we will call it as a production. Why they will produce this kind of raw material? For the future production, to use for the other industry. So if one car manufacture industry is there, it is not necessary that all the items are produced by that particular company only. If we take a example of any one car production company, let us take as Mercedes.
It is not necessary that all the parts of Mercedes car are produced by that one particular company. There are other company which will provide the raw material to this company. Example, paint, which paint they are using to produce this Mercedes car, that is supplied by some other industry. The machine may be produced by its own, but the board which they are using or the machine which they are using, that can be produced by some other production process. For example, a tailor use a sewing machine. So a tailor use one stitching machine. So the machine is produced by someone else, and that machine is used by a tailor. Cloth, thread and his own labor to produce a shirt. That is called as production. A farmer use his land, labor, a tractor, seeds, fertilizer, water, etc. to produce a wheat or any agriculture production. A car manufacturer use land for a factory, machinery, labor and various other input, that may be steel, aluminium, rubber is used for tire. So these and all the things are used to produce a car. A rickshaw puller or rickshaw driver use rickshaw and his own labor to produce rickshaw rides. So a rickshaw person or auto person, what he will do? He will purchase one auto and he will use himself as a labor to provide the transport facility for the people, and he will charge the money and he will get the income. A domestic helper use her labor to produce cleaning service. If one person is there at home in family, what we will do? We will use ourselves as a labor to work in home, to cleaning, mopping, cooking and other things. We use ourselves as a labor to do that work. So ಯಾವುದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ರೂ ನೀವು ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಗೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೇಬರ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆಟೋವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನೇ ಲೇಬರ್ ಆಗಿ, ಅವನನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದನಕ್ಕಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಟೇಲರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದಕರಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಉತ್ಪಾದಕರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವವರಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾದಕರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವವರು. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಯಾರು ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಕರಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ in order to acquire input, a firm has to pay for them. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನೀವು ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ಸನ್ನು ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ಕಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ದೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೋದು? ಹೇಗೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರಮಿಕರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೈಲ್ producing one particular commodity.
Once output has been produced, the firm sell it in the market and earns revenue. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ, after producing we will not keep it as an ideal, or we will not keep it in the go down. What we will do, we will sell those commodity in the market. So after selling those commodity in the market, whatever the income we will get by selling those commodity, we will call it as a revenue. Revenue is nothing but the money which we get after selling one particular commodity. The difference between the revenue and cost is called the firm's profit. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೆರಡು ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಇದರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ 20,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖರ್ಚು 15,000 ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 20,000ಕ್ಕೆ ನಾ ಫೋನನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು, 15,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, 5,000. ಸೊ 5,000 ಏನಿದೆ ಅದು ನಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರಲಿ, ಅವರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಥವಾ ಶ್ರಮಿಕರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅವನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರನ್ನು ನಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So in this chapter we discuss the relationship between input and output. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್, how the cost of production we can reduce, what is the relationship between these variables. Then we look at the cost structure of the firm. ಸೊ ಏನು ಖರ್ಚು ಏನಿದೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಖರ್ಚು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಫರ್ಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ introduction of the third chapter. So in third chapter we are going to study about the producer. We are going to concentrate about the producer point of view. So ನೀವು ಏನು commerce student, already you are studying business. Some of the business concept it will come here. So practically we are using those concept here. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಡ.
So thank you, student.